लक्ष लक्ष भक्तंकर मेଳରେ जड़े बेश्या आपण मैंने जानती रूपजीवी जमुनार कथा। रूपजीवी जमुना जड़ंगा साहि तार घर दिने ता मन में जागृत है लोक मैंने पाप प्रक्षालन पुरी आसुंट अथच मु ए दिव्य धाम रे रही लोकों को पापी कराउची मो जीवन रे कौन मुक्ति नहीं। जीवी जगन्नाथ को देखा जीवी किंतु ए कौन मनरे सिना आशा रखी अरुण स्तंभ पाखे पहुँची कि नहीं पंडा माने घेरी गले कहले तो भली अपवित्र पापिनी जदि श्रीमंदिर जीव राजा शुणिले आम मुंड रहिब तो तू चली जा। भक्त प्राण कांदी उठिला एते दिन आशा सब जहा थिला मौली गला किंतु जगन्नाथ जगन्नाथ होचंदी समर्पणर ठाकुर एकता बुझीबाकू समय ही बाकी नथिला। जमुना फेरुथाए सेतेबेले सेई बाटरे जाउथांती बलराम महापात्र क्षत्रिय युवक रूप गुण बल बीर्य परिपूर्ण आसीथिले कालिया पाखक। जमुना को देखिया परे आउ कुआडे कालिया सीधा ता पछे पछे प्रेम रे उबुटुबु चक्षु जुगलर मिश्रण भाव दियानिया 22 पाहाच चढ़ा को आसीथिबा पाद सीधा झाड़ंग साई को चलीगला। बेश्यालय को एते आकर्षण होईगला जे से घर को जीवा परिवर्ते जमुना पाखे रहिबा को पसंद कले। ए कथा एकान सेकान होई सोमनाथ महापात्रंक निकट रे पहुँचला जे थिले बलराम महापात्रंकर बापा। एपटे बापा सोमनाथ 80 वर्षर हो जाइथांती। पुअर ए कारुकार्य शुणी कालिया को जवाब मागिले रे कालिया सत कह मो पुओटा कौन एमितिका होईगला। लोक अपवाद सही न पारी बलियां बापा झाड़ंग साई को पुओ को खोजिया जाइथिले हेले निराश हेले। बलिया एते नारी माया मजी जाइथिले जे निज बापा को तांको जमीर चाकर कहबा को पछाई नथिले। से दिन थिला आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि। जमुनार कोଳରେ बलराम भाव दियानिया चली थाए श्रृंगार रसरे दुई प्राण एक मन। ठीक से समय रे बलिया कान पड़ा घंट मर्दल हरिबोल हुलहुलीर शब्द। पूरी बड़दाण्डर ईश्वर बलिया कन्नगत होता। जमुना को पचारे जमुना ए घंट मर्दल हरिबोल हुलहुली कहीं। जमुना कहले एटा कालिया सात लीला आज परा से भक्तों को दर्शन देवाई बड़दाण्ड को ओह्लाई आसी। एतक शुणते सूचिमंत न होई बलिया दौड़िले रथ पाखक। अरे जी कालियार ताकू किए अटकैब कामदेव सिना धृष्टता कले हेले कालिया कालिया जहाँ आकर्षण करे तार आकर्षण रागरे कामदेव मध्य फिका पड़ जाते। एथर बलिया भाविले टिके कालियार दौड़ीटी को टाणीदेवी। बलियार रूप देखि सब हसिले। समस्ते जानिछंती ये जमुना पाखरे रहउची पुणी वर्तमान गालरे बेश्यार चुंबन अपवित्र अशुद्ध अनेक गंजना बेत्राघात पड़ा बलिया उपरे। रथ दौड़ी छुईबा को देलेनी पंडा दल। शेषरे बलिया कालिया को प्रश्न कले कालिया एटा कौन तोर बड़पण तो भक्त तोर जगार माड़ खाऊची रे तू साक्षी देबुनी। हाँ ठीक अच्छी मु जाऊँगी प्रकृत रे जदि तोर भक्त होइथिबी ए बलिया न छुईला जाए रथ गड़बनी कहूँ। बलराम महापात्र चलिले बांकी मुहाण को बाली रे रथ तैयारी कले। 3टी रथ भक्ति रे परिपूर्ण बलिया कालिया ठाकुर सहित बलराम माँ सुभद्रा को डाकी आणले रथ को रथरे बसाइले। बड़दाण्डरे सतकु सत रथ अटकी गला। लक्ष लक्ष भक्त घुंचाई पारे कालिया को जार इच्छा रे ए सारा विश्व चले ताकू पुणी किए चलेब। हाँ जड़े चल पारे जड़े ही अटकई पारे से अधिकार केवल से तांको भक्तों को देइछंती। एइटा बलिया प्रमाण करि देइथिले। पूजा पंडा छानिया राजा छानिया भक्तंकर बुद्धि हजिगलाणी। तरे महाप्रभु प्रताप रुद्रदेव को स्वप्नादेश देले बांकी मुहाण रे मो भक्त बलिया ता बाली रथरे मु ताको अपवित्र कही गौड़ाई देल सीना जाओ ताकू डाकी आण। से अपवित्र भक्तर हाथ बाजिले मो नंदीघोष गड़ब।
ରାଜପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ବଳିଆକୁ ଅଣାଗଲା। ସେ ହାତ ଲଗାଇବାରୁ କାଳିଆଙ୍କ ରଥ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। କାଳିଆ ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଜାତି ଅଜାତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେ ଚାହେଁ ସମର୍ପଣ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦିନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଥିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟଃ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ସେହି ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର ଆଜିର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ବଳରାମ ଦାସ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ରଚୟିତା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ହରି ଅନନ୍ତ, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ। 500 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଦିବ୍ୟଧାମ ପୁରୀରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ମେଳରେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ରୂପଜୀବୀ ଯମୁନାର କଥା। ରୂପଜୀବୀ ଯମୁନା ଝଡ଼ଙ୍ଗା ସାହିରେ ତା'ର ଘର। ଦିନେ ତା ମନରେ ଜାଗୃତ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ପାପ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ମୁଁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ପାପୀ କରାଉଛି। ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ? ଯିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ମନରେ ସିନା ଆଶା ରଖିଥିଲା। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ପଣ୍ଡାମାନେ ଘେରିଗଲେ। କହିଲେ, ତୋ ଭଳି ଅପବିତ୍ର ପାପିନୀ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବ, ରାଜା ଶୁଣିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ରହିବ ତ, ତୁ ଚାଲିଯା। ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏତେ ଦିନର ଆଶା ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ମଉଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମର୍ପଣର ଠାକୁର, ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ହିଁ ବାକି ନଥିଲା। ଯମୁନା ଫେରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁବକ, ରୂପ ଗୁଣ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସିଥିଲେ କାଳିଆ ପାଖକୁ। ଯମୁନାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ କାଳିଆ, ସିଧା ତା ପଛେ ପଛେ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ। ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳର ମିଶ୍ରଣ ଭାବ ଦିଆନିଆ। 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିବା ପାଦ ସିଧା ଝାଡ଼ଙ୍ଗ ସାହିକୁ ଚାଲିଗଲା। ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯମୁନା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଏ କଥା ଏକାନ ସେକାନ ହୋଇ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯିଏ ଥିଲେ ବଳରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବାପା। ଏପଟେ ବାପା ସୋମନାଥ 80 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଅର ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣି କାଳିଆକୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ, ରେ କାଳିଆ, ସତ କହ, ମୋ ପୁଅଟା କ'ଣ ଏମିତିକା ହୋଇଗଲା? ଲୋକ ଅପବାଦ ସହି ନପାରି ବଳିଆଙ୍କ ବାପା ଝାଡ଼ଙ୍ଗ ସାହିକୁ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ନିରାଶ ହେଲେ। ବଳିଆ ଏତେ ନାରୀ ମାୟାରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜମିର ଚାକର କହିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି। ଯମୁନାର କୋଳରେ ବଳରାମ। ଭାବ ଦିଆନିଆ ଚାଲିଥାଏ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣ ଏକ ମନ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବଳିଆଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିର ଶବ୍ଦ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଈଶ୍ୱର ବଳିଆଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗତ ହୋଇଥିଲା। ଯମୁନାକୁ ପଚାରିଲେ, ଯମୁନା, ଏ ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କାହିଁକି? ଯମୁନା କହିଲେ, ଏଇଟା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଲୀଳା। ଆଜି ପରା ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତକ ଶୁଣନ୍ତେ ସୂଚିମନ୍ତ ନ ହୋଇ ବଳିଆ ଦୌଡ଼ିଲେ ରଥ ପାଖକୁ। ଆରେ, ଯିଏ କାଳିଆର, ତାକୁ କିଏ ଅଟକାଇବ? କାମଦେବ ସିନା ଧୃଷ୍ଟତା କଲେ, ହେଲେ କାଳିଆ ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ତାର ଆକର୍ଷଣର ଆଗରେ କାମଦେବ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏଥର ବଳିଆ ଭାବିଲେ, ଟିକେ କାଳିଆର ଦୌଡ଼ିଟିକୁ ଟାଣିଦେବି। ବଳିଆର ରୂପ ଦେଖି ସବୁ ହସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯମୁନା ପାଖରେ ରହୁଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଲରେ ବେଶ୍ୟାର ଚୁମ୍ବନ। ଅପବିତ୍ର, ଅଶୁଦ୍ଧ। ଅନେକ ଗଞ୍ଜଣା ବେତ୍ରାଘାତ ପଡ଼ିଲା ବଳିଆ ଉପରେ। ରଥ ଦୌଡ଼ି ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲେନି ପଣ୍ଡା ଦଳ। ଶେଷରେ ବଳିଆ କାଳିଆକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କାଳିଆ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୋର ବଡ଼ପଣ? ତ ଭକ୍ତ ତୋର ଆଗରେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ରେ, ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବୁନି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତୋର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବି, ଏ ବଳିଆ ନ ଛୁଇଁଲା ଯାଏଁ ରଥ ଗଡ଼ିବନି କହୁଛି। ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର ଚାଲିଲେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ। ବାଲିରେ ରଥ ତିଆରି କଲେ। 3ଟି ରଥ। ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର ସହିତ
ବଳରାମ ମା ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ରଥକୁ। ରଥରେ ବସାଇଲେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସତକୁ ସତ ରଥ ଅଟକିଗଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି କାଳିଆକୁ। ଯାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚାଲେ ତାକୁ ପୁଣି କିଏ ଚଲେଇବ? ହଁ, ଜଣେ ଚଲେଇ ପାରେ, ଜଣେ ହିଁ ଅଟକେଇ ପାରେ। ସେ ଅଧିକାର କେବଳ ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବଳିଆ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଛାନିଆ, ରାଜା ଛାନିଆ, ଭକ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲାଣି। ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ, ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ମୋ ଭକ୍ତ ବଳିଆ, ତା ବାଲି ରଥରେ ମୁଁ। ତାକୁ ଅପବିତ୍ର କହି ଗୌଡ଼ାଇ ଦେଲ ସିନା, ଯାଅ ତାକୁ ଡାକି ଆଣ। ସେ ଅପବିତ୍ର ଭକ୍ତର ହାତ ବାଜିଲେ ମୋ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଗଡ଼ିବ। ରାଜପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ବଳିଆକୁ ଅଣାଗଲା। ସେ ହାତ ଲଗାଇବାରୁ କାଳିଆଙ୍କ ରଥ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। କାଳିଆ ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଜାତି ଅଜାତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ ଚାହେଁ ସମର୍ପଣ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦିନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଥିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟଃ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ସେହି ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର ଆଜିର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ବଳରାମ ଦାସ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ରଚୟିତା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ହରି ଅନନ୍ତ, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ।